جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ گزشتہ تقریباً 1.5-2 دہائیوں سے بلوچستان میں ایک دہشت گردی چل رہی ہے. یہاں نہ کوئی غریب آدمی محفوظ رہا ہے اس دہشت گردی کی وجہ سے، نہ کوئی مزدور محفوظ رہا ہے اس دہشت گردی سے، نہ کوئی محب وطن پاکستانی محفوظ رہا ہے اس دہشت گردی کی وجہ سے. تو اس دہشت گردی کی لپیٹ میں ہمارے ہر مکتبہ فکر کے لوگ آئے ہیں. انہی دہشت گردوں کے ساتھ ہماری سیکیورٹی فورسز نے گزشتہ 1.5-2 دہائیوں سے ایک لڑائی ان کی چل رہی ہے، جس میں انہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے اپنے ملک اور وطن کو پرامن کیا ہے. لیکن گزشتہ کچھ دنوں سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ دہشت گردی کے واقعات میں اضافہ ہوا ہے اور کچھ واقعات پیش آ رہے ہیں. یہ ایسے آرگنائزیشنز ہیں جن کو انٹرنیشنل طاقتوں کی پشت پناہی ہوتی ہے. ان کے پیچھے ہماری جنگ جاری تھی اور جاری رہے گی جب تک ہم ان کا خاتمہ نہیں کریں گے. تو انہوں نے کل رات کو بھی اپنی ایک کارروائی کی ہے جن کا ہماری سیکیورٹی فورسز نے اپنی جانوں کا نذرانہ دے کر جو تباہی وہ کرنا چاہتے تھے اس نیز پر اس طرح کی تباہی کرنے سے بچایا اور اپنی جانوں کا نذرانہ دیا ہے. جس میں پنجگور میں بھی انہوں نے رات کو تقریباً 8:30 بجے قریب اور نوشکی میں کے ایف سی کیمپس پر حملہ کی، جس میں نوشکی میں ہمارے 12 بندے زخمی ہو گئے ہیں اور 5 جوان وہاں شہید ہو گئے ہیں. اور اسی طرح 9 لوگوں کو وہاں دہشت گردوں کو بھی مارا گیا ہے. اور جہاں پنجگور کا ہے، پنجگور میں ہمارے تقریباً ایف سی کے 11 جوان زخمی اور 7 جوان جو ہیں شہید ہو گئے ہیں. مزید جو ہے وہاں ابھی تک وہ چل رہا ہے، آپریشن بھی چل رہا ہے، اور ابھی تک اس کے بارے میں جو حتمی ڈیٹیلز ہیں وہ بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتے. وہ آپریشن ابھی تک چل رہا ہے، تو وہ جو ہمارے ساتھ مزید تفصیلات آئیں گی ہم آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے. اس موقع پر میں ایک بہت افسوس کا اظہار بھی کرنا چاہوں گا کہ اگر اس ملک میں کل سے جس طرح دہشت گردوں کے ہاتھوں ہمارے جوانوں کے ساتھ لڑائی ہو رہی ہے اور جوانوں اپنی جانوں کا نذرانہ اس ملک کے لیے پیش کر رہے ہیں، اگر اسی طرح ہمارے جوان ہمارے فورسز اس ملک کے دہشت گردوں کے خلاف کوئی کارروائی کرتے تو ہمارے یہاں کے پولیٹیشنز، ہمارے یہاں کے لوگ اس کو جو ہے ان کے خلاف ہڑتال بھی کرتے، ان کے خلاف اسمبلی میں جو ہے وہ بھی جمع کرواتے اور ان کے خلاف جلسے جلوس بھی کرتے. لیکن ہماری مورل کریکٹر اس طرح ہے کہ ہم اس ملک کی ہر چیز کو یوز کرتے ہیں، اس ملک کے وسائل کو استعمال کرتے ہیں. جب ہم اس ملک کے وسائل کو کہیں لگاتے ہیں تو ادھر اپنا تختیز لگاتے ہیں کہ میں نے اس 1 کروڑ 1.5 کروڑ 2 کروڑ سے ایک چیز بنایا ہے، آپ لوگ کے لیے لایا ہے، آپ لوگ مجھے ووٹ دیں. لیکن اتنے بڑے حادثے کے بعد چاہیے آپ اس کو سیکیورٹی کے مسائل کہیں، سیکیورٹی لیپس کہیں، تنقید اپنی جگہ، لیکن کم سے کم اپنے ان جوانوں کے شہادت پر ہمیں اظہار افسوس جو ہے وہ ہمیں ہمارا اخلاقی فرض بنتا ہے. جس میں میں سمجھتا ہوں بہت سے وہ لوگ جو اس ملک سے ان کا ہر چیز وابستہ ہے اور اس ملک کی ہر چیز کو ہم اپنی اس کے لیے استعمال کرتے ہیں، لیکن جہاں ہمارے سیکیورٹی فورسز کے لوگ دہشت گردی کا شکار ہوتے ہیں ان کے لیے میرے خیال میں بولنا بھی کچھ لوگ مناسب نہیں سمجھتے. میں ابھی بھی آپریشن جاری ہے اس وقت؟ بالکل جاری. وہاں پہ یہ بتا رہے کہ کرفیو جیسی سما ہے، وہاں پہ وہاں بند ہے، ساری چیزیں بند ہیں. آپ کے پاس کیا انفارمیشن ہے؟ وہاں کرفیو جیسی اس طرح سما نہیں کیا بالکل وہ گئے. اس طرح ہے کہ کچھ دہشت گرد آئے جن کی تعداد ابھی تک میرے اطلاع کے مطابق 4 سے 5 ہے جو اس لڑائی کے دوران بازار میں گئے ہیں اور وہ وہاں موجود ہیں، زندہ ہیں ابھی تک. تو ان کی تلاش ظاہر ہے ایک لڑائی کا ماحول چل رہا ہے، ایک لڑائی چل رہی ہے تو اس وقت نہ کوئی دکان کھل سکتا ہے، نہ کوئی خرید و فروخت ہو سکتی ہے. تو اس وجہ سے ابھی تک وہ
दहशत गर्दों को जब तक वहाँ उनको मारा नहीं जाता तो ज़ाहिर है उधर ऐसा ही एक माहौल रहेगा। कितने दहशतगर्द मारे गए इन दोनों ऑपरेशंस में अलग अलग बताइए। अभी तक जो है मैंने जिस तरह आपको कहा नोशकी में अभी तक 9 दहशतगर्द मारे गए हैं। पंजगूर का अभी तक ऑपरेशन चल रहा है जिसके अतमी मैं आपको कोई फिगर्स अभी तक नहीं दे सकता। और यहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस का कितना नुकसान हुआ है दोनों जगह? वो फिगर्स मैंने आपको बता दी कि नोशकी में 12 एफसी के जवान अभी तक जो है ज़ख्मी हो चुके हैं और 5 उसमें शहीद हो चुके हैं और पंजगूर में जो है 11 एफसी के जवान ज़ख्मी और 7 शहीद हो चुके हैं। जैसा वाकया देखिए बतौर वज़ीर दाखिला इतना बड़ा वाकया, दो बड़े वाकयात हो गए, क्या ये सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस का फेलियर नहीं है? और जो फिगर्स आप बता रहे हैं आईएसपीआर ने अभी 5 मिनट पहले प्रेस रिलीज इशू की है, आपके और उनके फिगर्स में तजाद क्यों आ रहे हैं? देखें जिस तरह मैंने आपको कहा कि पंजगूर का जिस तरह चल रहा है ऑपरेशन तो ऑपरेशन अभी तक ऑन गोइंग है। वो अतमी उस पर नहीं पहुंचा है कि फिगर्स आपके साथ एक जैसे आ जाएं। ज़ाहिर है उसमें जो है लड़ाई चल रही है उसमें आगे पीछे फिगर्स हो सकते हैं। तो नोशकी वाला भी सब क्लियर हो गया, नोशकी का ऑपरेशन नोशकी का क्लियर हो गया। कौन सी नेटवर्क हो सकती है? क्या बलोच का अलग तंजीम या कोई तालिबान कोई तंजीम का अभी तक मालूम हो सका कि कौन सी तंजीम मुलविस हो सकती है? देखिए अभी तक जो सिक्योरिटी एजेंसीज़ के साथ मीटिंग हुई जो मालूमात थी हमारे यहाँ काफ़ी थ्रेट्स थे इस महीने में। दाइश की तरफ से भी हमें थ्रेट्स थे, हमें जो है सो कॉल्ड नेशनलिस्ट की तरफ से भी थ्रेट्स थे। तो अभी क्लेम आने मुख्तलिफ तंजीमों ने उसका करना शुरू कर दिया है। अभी 4 बजे हमने तमाम इदारों का इंटेलिजेंस सबका एक मीटिंग बुलाया है, उसमें सब चीज़ें सामने आ जाएंगी। जैसा आपने बताया था कि पहले कि बलूचिस्तान में हालात बेहतर हो गए हैं, अब एक मरतबा फिर से ये बात दीगरे इस तरह के वाकयात रोनुमा होंगे तो कहाँ पे आप खामियां देख रहे हैं? देखिए खामियां जो है वो जिस तरह मैंने आपको कहा कि हमारे कुछ ऐसे लोग ऐसे नौजवानों को सियासत की नज़र चढ़ाकर उनको बींट चढ़ाकर दहशतगर्दी के रास्ते पर लाया गया है। वो हमारे नौजवान हैं, वो कभी अफ़गानिस्तान में बैठकर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कर रहे थे दहशतगर्दी, अभी वो यहाँ आकर अपने मुल्क में ही एक दहशतगर्दी फैला रहे हैं। तो इसकी जो है तमाम तर मैं समझता हूँ जो ज़िम्मेदारी वो दहशतगर्द तंजीमें और उनको सपोर्ट करने वालों के ऊपर है। हमारे मुल्क में आपको पता है 20 साल से की हालत जंग चल रही है इनके ख़िलाफ़। वो वक्तन फ़वक्तन उनको कभी अफ़गानिस्तान से सपोर्ट मिलती है, वो आते जाते हैं। अभी इस दफ़ा जो अटैक्स हुए हैं हमारे साथ बहुत बड़ा एक बॉर्डर ईरान का भी लगा हुआ है, तो उधर ज़रूरी नहीं है कि वहाँ से कोई स्टेट एलिमेंट्स उनको सपोर्ट कर लें। रिश्तेदारियाँ हैं, आना जाना है, नॉन स्टेट एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, तो वहाँ से भी उनको कुछ इजी अप्रोच है। तो ईरान के साथ चेकअप किया है इस मसले को, क्योंकि पहले भी जो वहाँ पे 10 जवान शहीद हुए थे उसका भी यही बताया बिल्कुल गया था कि कुछ ईरान से आए थे। हमा- तो ईरान के साथ फॉर्मली इस मसले को उठाया या नहीं? हमारे एक बॉर्डर मैनेजमेंट कमेटी होती है जिसके ईरान और पाकिस्तानी हुकाम के दरमियान वक्तन फ़वक्तन उस चीज़ों के बारे में एक दूसरे के साथ चीज़ों को शेयर किया जाता है। तो उस दिन भी जब मीटिंग हुई तो कभी उनको हमारी तरफ से बॉर्डर से भी शिकायतें होती हैं तो वो हमें भी बता देते हैं। तो बिल्कुल ये सारी चीज़ें उनको बता दी गई हैं। उन्होंने यकीन दहानी भी कराई है कि अगर हमारे बॉर्डर की तरफ से ऐसा कुछ हो रहा है तो इसको हम देखेंगे और इसको कंट्रोल भी करेंगे। जैसा सोशल मीडिया पे एक हेलीकॉप्टर गिरने की भी बात आ रही है, क्या ऐसा वाकया कोई पेश आया है या नहीं? और वो जो अफसर हैं वो कौन है, उनकी शिनाख्त हुई है? देखें बिल्कुल सबके नाम भी सब मेरे साथ मौजूद हैं। ऑफिसर हमारे वो हेलीकॉप्टर का कोई वाकया पेश नहीं आया है, अलबत्ता दौरान जंग हमारे एक कैप्टन ज़रूर शहीद हुए हैं। मीर साहब दहशतगर्द जो अपने सरबराह या लीडरान थे बदस्तूर स्ट्रांगली राब्ते में थे, क्या उनके कैंप ऑफिस का पता चला जा सका कि वो कहाँ से ऑपरेट किया जा रहा था, इनको कहाँ से हैंडल किया जा रहा था, या इस पे और कोई पेशरफ हुई है? देखिए रात से हम सब इसी चीज़ों को मॉनिटर कर रहे थे कि अल्लाह करे ऑपरेशन का जो हमला हुआ है इसके ख़िलाफ़ हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस को अल्लाह कामयाबी दे और वो इनको दहशतगर्दों को ख़त्म कर लें। तो अलबत्ता जो इंटेलिजेंस वगैरह की चीज़ें उनके बारे में जिस तरह मैंने आपको कहा भी एक मीटिंग बुलाई गई है, वहाँ सब चीज़ें शेयर की जाएंगी एक दूसरे के साथ। सिविलियन कैजुअलिटीज का क्योंकि नोशकी में कह रहे थे एक सिविलियन है उसकी भी डेथ। नोशकी में एक सिविलियन की डेथ की भी इत्तला है। थैंक यू।